पावर ऑफ माइंड आज का साडा टॉपिक है। मन दियां बहुत शक्तियां ने, मन नूं घट नहीं समझना। बस सिर्फ फर्क इन्ना है कि असी वो शक्ति किहड़ी जगह ते लगाईए। जिस पासे वो शक्ति लगावांगे वो काम होण लग जाणगे। ते इस चीज नूं बार बार सिद्ध पुरुषां ने भी सानू याद कराया। अज विज्ञान भी इस चीज नूं प्रूव कर रहा है। ये मन चाहे मन मन जाए तो तुहानू जो डॉक्टर भी जवाब दे देना ठीक नहीं हो सकता, ता भी ठीक हो सकता है। और फिर डॉक्टर हैरान हो जाते हैं कि तुसीं ठीक किस तरह होए। इन्नी शक्ति है मन की, लेकिन सानू अपने मन की शक्ति का सही इस्तेमाल करना नहीं आता। और मन की शक्ति का इस्तेमाल करने के कई तरीके ने, एक तरीका नहीं है। क्योंकि इंसान जिस वे कोई गल करता तो असं कहने मेरा मन नहीं मनता। कोई किन्नी भी वधिया गल असीं कहने मेरा मन नहीं मनता। असीं किसी गुरु कोल भी चले जाइए, किसी संस्था च जाइए, अगर 10 बंदे गए हैं ना तो 2 बंदे कहणगे नहीं साडा मन नहीं मन्निया, असीं नहीं अगों आना, ते वो छोड़ देंदे ने। जिन्हां दा मनदा है वो नाल चल पैंदे ने। मतलब मन उपर ही सारा कुछ। अगर सानू कोई चीज खाण नूं भी कहे ना ते तां भी असीं कहने नहीं मैं नहीं खानी, मेरा मन नहीं मनदा। मतलब मन अगर मन जाए ते रब रब है, मन मन जाए तो गुरु गुरु है, मन मन जाए तो तुसी जो भी चीज है वो कर सकते हो। और अगर मन ही नहीं मनता तो असीं अगे एक कदम भी नहीं चलते, सानू कोई चाहे किन्ना भी समझाए। आज थोड़ा जिहा असीं इहदे ते विचार करांगे कि ध्यान विच आके किस तरह हीलिंग हो जाती है साडी। हुण जिस तरह भैन जी ने कहा, उन्हां नूं पता भी नहीं सी कि ठीक हो जावांगी मैं। और जिसले तुहानू पता भी नहीं होता ना कि तुहानू ध्यान करन नाल तुहाडी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो तुसीं देखो बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। ते जे असीं सानू पता चले, असीं सुन के बीमारी ठीक हो जाएगी और उस थॉट नाल, उस संकल्प नाल ध्यान करांगे ना कि ध्यान करन नाल मेरी बीमारी ठीक हो जाए, फिर बहुत टाइम लगदा। इसलिए बिना किसी संकल्प तो ध्यान करो। ध्यान खुद नू जानन लई करो कि मैं अपने आप नू जानना है। बाकी चीज़ां ते अपने आप नाल आपे ही हो जानियां ने, उन्हां नू मंगण दी कहण दी लोड़ नहीं है। ऐसे ਲਈ संकल्प करके ध्यान करन दी कोई जरूरत नहीं है। बस तुसीं ध्यान करो और अपने आप जो होना होएगा आपे हो जाएगा। हुण ਇਹਦੇ ਚ बहुत सारियां आज असी साइंस की स्टडी भी लांगे, होर भी लांगे चीज़ां। WHO ने कहा है कि हेल्थ इज अ मैटर ऑफ स्पिरिचुअलिटी टू। कि अगर असी हेल्थ की गल करने ते WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जिहड़ी हेल्थ की डेफिनेशन दी है, तो उन्होंने कहा साडी 5 तरह की हेल्थ है: फिजिकल, मैंटल, इमोशनल, इंटैलेक्चुअल, सोशल, स्पिरिचुअल। और अगर असी ये सोचिए कि मैं स्वस्थ हाँ, मैं ठीक हाँ, मैं शांत हाँ, ते वो खाली फिजिकल हेल्थ नहीं है, मेंटल इमोशनल हेल्थ नहीं है, इंटैलेक्चुअल हेल्थ नहीं है, सोशल हेल्थ है, स्पिरिचुअल हेल्थ। और बाकी दियां चारों जड़ियां हेल्थ ने साडियां, ए साडी स्पिरिचुअल हेल्थ ते डिपेंडेंट ने। अगर साडी स्पिरिचुअल हेल्थ ठीक है तो साडा सब कुछ ठीक है। और अगर साडी स्पिरिचुअल हेल्थ ठीक नहीं है तो असी शरीर दा, मन दा, बुद्धि दा इलाज कितना भी कराइए, साडी हेल्थ सही नहीं है। और तुसी स्पिरिचुअल वर्ड देखो, ਇਹਦੇ स्पिरिट है, स्पिरिट, एक्चुअल, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल। अगर असीं तुसी शब्द नूं तोड़ो ते असल विच आत्मा की है, जिस दिन यह पता चल जाता है तो सब तरह की हेल्थ ठीक हो जाती है। और सारी साधना यह जानन दी है। और ਇਹਦੇ विच सब तो वड्डी रुकावट है मन, क्योंकि हर गल ते असीं कहने साडा मन नहीं मनदा, मन नहीं मनदा। और बीमारी का सब तो वड्डा कारण है डर। किधरे हो ना जाए, ऐ ना हो जाए, वो ना हो जाए। और आज डॉक्टर इस गल ते हैरान ने, इन्नी रिसर्च हो रही है, इन्ने वड्डे वड्डे 5 स्टार हॉस्पिटल बन गए, 5 स्टार होटल की तरह। इन्नियां इन्नियां बड़ियां ही उत्तम मशीनां आ गई कि जेड़ी चीज तुहानू देख के पता नहीं चल सकती, एक्सरे विच पता नहीं चल सकती, MRI और पता नहीं की सिटी स्कैन वगैरह, तो ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੇ शरीर के अंदर दी पिक्चर ली जाएगी। इस तो भी एडवांस आ गई चीज़ां बहुत सारे जगह ते कि तुहाडी एनर्जी बॉडी की पिक्चर लैके तुहाडी एनर्जी बॉडी च कित्थे गड़बड़ है वो बीमारी आने तो 6 महीने पहले पता चल जाएगा। ऐसियां ऐसियां मशीनां आ गई। लेकिन फिर भी अगर असी अज का समाज देखिए
ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਵੱਧ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸੈਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੈੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੈੱਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਜਦ ਬੈੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜੇਮਸ ਜੌਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਿੰਗ ਵਿਲੀਅਮ ਫੋਰਥ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਪਰਸਨਲ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਸਰਜਨ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਲੰਬੇ ਅਨੁਭਵ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਮਰਨਗੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਔਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਨ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਰੀ ਸਰ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਨੋ ਡਾਕਟਰ ਨੋ ਮੈਡੀਸਿਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਸ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਨਾ ਜਾਏ, ਹੋ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਈਕੋਸੋਮੈਟਿਕ ਨੇ। ਸਾਈਕੋ ਮਤਲਬ ਸਾਈਕੇ ਮਤਲਬ ਮਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਔਨ ਸੋਮਾ, ਸੋਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਸਾਈਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਨਾ ਵੈਦਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਠੰਡ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਪਕੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀ ਕੱਸ ਕੇ ਪਕੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਭਤੀਜੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਈਏ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਈਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣੀ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਠੰਡਾ, ਅਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਠੰਡਾ ਖਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਖਾਧੀ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਾਂਟ ਪਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੂਆ ਇੱਕ ਬਾਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 8 ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਧੀ, 8 ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ 6 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਏਗਾ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਖਾਧੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਡਰ ਕੇ ਖਾਧੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਖਾਧੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਧੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਡਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਡਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਨੇ, ਕੇਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਸੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਸੀ ਦੇ ਬਿਨਾ, ਛਾਛ ਦੇ ਬਿਨਾ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਚਾਵਲ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਵਲ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵੈਦਰ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਖਾਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਮਨ ਦੇ, ਉਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਆ ਹੋਣਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਚ ਆਪ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਸਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਕੈਨਨ ਹੋਏ ਨੇ MD, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ 'ਚ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਡਾਈਂਗ ਟੂ ਬੀ ਮੀ, ਅਨੀਤਾ ਮੁਰਜਾਨੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡੈਥ ਬੈੱਡ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਵੇਕਟ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਉੱਪਰੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅਗਰ ਮਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣੇਗੀ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਉਲਟਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੱਕੋ ਦਵਾਈ ਇੱਕੋ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਨੋਸੀਬੋ ਇਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, 2 ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਨ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਨ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਸੀ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਛਿੱਕ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਭਿਆਨਕ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਲੇਗ ਔਰ ਕਾਲਰਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੈੱਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬੈੱਡ ਤੇ ਕਾਲਰਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਫੈਲਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਉਹ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੱਸ ਕੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਸ
ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਸਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਹੈਜਾ ਜਾਂ ਚੇਚਕ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੈੱਡ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਮਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਹੁਣ ਡਰ, ਸ਼ੰਕਾ ਔਰ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਨਾ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਡਰ, ਡਾਊਟ, ਸ਼ੰਕਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਫੀਅਰ, ਡਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਡਰ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਬਿਮਾਰੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੁਖਾਰ, ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੜਿਆ, ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਕਾੜਾ ਵਗੈਰਾ ਪੀ ਕੇ, ਥੋੜਾ ਪੀ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਕੇਸ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਗਰ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨਗਰ ਚੋਂ 50 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ 50 ਲੋਕ ਮੈਂ ਇਸ ਨਗਰ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੱਕਾ 50 ਹੀ ਲੈ ਜਾਣੇ? ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਸ 50 ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੇ ਜਾ। ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਮਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵਾਪਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ 50 ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ 500 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗਈ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰੁਕ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ 50 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ 50 ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ 50 ਹੀ ਲਿਆਈ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਡਰ, ਸ਼ੰਕਾ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ 3 ਇਹ ਬਾਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਲੀ 50 ਹੀ ਲਿਆਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡਰ, ਸ਼ੰਕਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਨ ਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਮਨ ਚੋਂ ਡਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਮਨ ਚੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਚਰਾ ਮਨ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਸਵਸਥ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਚੇਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਟੇਬਲ, ਕੁਰਸੀ ਜਾਂ ਮੇਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ। ਹੁਣ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਇੰਨੇ ਬੈੱਡ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਬੈੱਡ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਏਗਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਸੀ ਔਰ ਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮਾ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਲਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਜੂਨੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਨਹੀਂ ਹੈ,
और मैं किसी चीज नाल जुड़ी भी नहीं हुई, जुड़ाव ही बीमारी का कारण। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਿਰਭਰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਔਰ ਯੂਰਪ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦਾਦਾ ਨਾਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵਸਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ, 100 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਉਲਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਨੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਕਿ ਠੀਕ ਸਵਸਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਨੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੰਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸੌਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰ ਹੈ, ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਣਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜੀ ਉਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਚਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਣਾਵਟ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਮਣਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਬੈੱਡ ਲੈ ਲਏ, ਗੱਦੇ ਲੈ ਲਏ, ਔਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਸਾਈਟਿਕਾ ਨਾਲ, ਕਮਰ ਦਰਦ ਨਾਲ, ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾ ਲਈ, ਔਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੰਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਡਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਔਰਾ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਲਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਦਿ ਅਨੰਤ ਤੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਆਤਮਾ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਵਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰਿਸਰਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਸਰਜਰੀ। ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਸਟਿਚਸ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਝੂਠਾ ਮੂਠਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚਲਦੀਆਂ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗਲਤ ਨਸ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫੇਕ ਸਰਜਰੀ ਕੱਢੀ, ਸ਼ਾਮ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰਜਰੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਟੇਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਅੱਛੀ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਟੇਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਨਾ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਗੋਲੀਆਂ ਮੰਗਾ ਕੇ, ਕੁਝ ਦਵਾਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਉਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮੰਗਾ ਕੇ 5-6 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਰੀਅਰ ਕਰਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਸਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਰਾਤੀ 10 ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਔਰ ਸੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨੀਂਦਰ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੇ ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ ਨਾਸਾ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਨੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਪਾਠ ਰਖਵਾਓ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਸੁਣੋ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube ਤੇ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਰੱਖਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾਠ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਟ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ YouTube ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਲੋ ਆਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਲੋ ਆਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਲੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਲੇਟ ਕੇ ਪਾਠ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਿਆ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਚਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਟੇੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਟੇੜੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਾਬ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਏ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਜਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਏ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ताई बाणी च किया गया सर्व रोग का औखद नाम। सारे बीमारियां दा जेड़ा इलाज है वो नाम है। ताई कहंदे ने मेरा वैद गुरु गोबिंदा, ते जिदा वैद गोबिंद गुरु गोबिंद जिदा वैद हो गया फिर उत्थे बीमारी रह ही नहीं सकती। लेकिन बीमारी रहिंदी किस तरह है, क्योंकि साडा मन ही नहीं मनदा। ऐ किस तरह हो सकदा, ऐं थोड़ी हो जांदा। और असीं हरमंदर साहब या किसी सरोवर ते भी जावांगे ते सानू वहम आ जांदा भी इत्थे ते सारे नहा धो रहे ने, आइयो असीं किस तरह पी लईए, ते कुछ भी नहीं हुंदा फिर साडा। ऐ ताई जीसस ने भी कहा, if you have a mustard seed of faith you can move mountains। जे एक सरसों दे दाने जिन्ना भी विश्वास है ना तुहाडे अंदर, वो विश्वास किसी दवाई ते हो सकता है, वो विश्वास किसी संत ते हो सकता है, वो विश्वास तुहानू किसी गुरुद्वारे ते हो सकता है, वो विश्वास तुहानू ध्यान ते हो सकता है। किस चीज ते तुहानू विश्वास एक बार हो गया ना, वो विश्वास तुहानू तुहाडा ठीक कर देगा। और ऐसे लोग ने जेडे ध्यान चाहते ने, कहंदे सी ठीक ही नहीं होए, सानू तो कोई फर्क नहीं पै रहा, क्योंकि अंदर भरोसा नहीं आ रहा, शंका आ रहा बार बार। ते शंका, वो सारे ठीक हो रहे, मैं ते नहीं हो रहा। हुण तुसीं कह रहे हो मैं ते नहीं हो रहा, मैं ते नहीं हो रहा, बार बार इस चीज नूं अफर्म कर रहे हो, तो तुसीं ठीक किस तरह हो सकते हो। और जिन्हों ये पता ही नहीं कि ध्यान करन नाल मैं ठीक हो जाना, बहुत जल्दी ठीक हो जाता। ते इस लई जीसस ने किसी जा रहे सी जीसस, ते किसी औरत ने उन्हां दा पिछों कुर्ता पकड़िया, बहुत बीमार सी, ते ओ कहन लगी मैं ठीक हो गई हाँ। ते जीसस ने उन्होंने कहा कि मैं तेनू ठीक नहीं किया, तेनू तेरे विश्वास ने ठीक किया। हुण ओ पूरे नगर च रौला पै गया कि इस औरत ने जीसस का कुर्ता पकड़िया ते इहदी इन्नी भयानक बीमारी ठीक हो गई। और एक बंदा जिहड़ा सी ओह कहंदा मैं भी पकड़ के देखना, मैं भी देखना मेरी ठीक होंदी कि नहीं, ते ओहदी ठीक नहीं हुई। ते फिर जिस वेले असीं परीक्षा लैंदे आ ना किसी संत दी, फिर कुछ भी फर्क नहीं पैंदा। तो उन्हें क्या, ते एवें ही कह रही है मेरी तो बीमारी ठीक नहीं हुई। लेकिन जीसस ने उन्होंने कहा कि मैं नहीं ठीक किया, मैं ਇਹਦੇ ਚ कुछ भी नहीं किया, ਉਹਦੇ विश्वास ने उन्होंने ठीक किया। और विश्वास ही ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੋੜੀ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੋੜ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਟੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਰਹੇ, ਇੰਨੀ ਬਦਬੂ ਉਹਦੀ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਚਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆਸਨ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਧਨਾ ਕਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਫਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋੜ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਸਨ ਭਗਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਸਨ ਲਗਾਇਆ ਉਸ ਆਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਛੋੜਿਆ, ਨੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਛੋੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸਭ ਹੋਏ ਬਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਨਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਮਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਬਰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣਾਈ, ਦੋ ਵਾਰ ਬਣਾਈ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬਣਾਈ। फिर वो बंदे जेडे सी कोई विचों समझदार सी वो बाबा नंद सिंह जी कोल गए और कहन लगे कि यह दीवार बनाई दी है ते दीवार डिग जाती है। ते बाबा नंद सिंह जी ने किया, फिर उन्होंने देख के दसिया कि उन्हें सारी जिंदगी श्री गुरु नानक देव जी के आसन की भगती की। आसन भगती जिन्होंने कहा जाता है। हुण तुसी दीवार बना रहे हो, वो आसन इस तरफ आ जाता है गुरुद्वारे की तरफ, ते ओनू आसन दिखाई नहीं दिंदा ते ओनू बेचैनी हो जाती है। ते ए दीवार ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਬਣਾਓ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਿਕੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਨਨਕਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਜਿਨਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੱਸੀ ਕਿ ਆਤਮਾ ਕਿੰਨੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਮਰਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਰਾਮ ਆਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਲਓ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ, ਥਾਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਖੱਪ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਚ ਉਤਾਰੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਰੀ ਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦਵਾਈ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਧਰੇ ਅੰਦਰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਧਿਆਨ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਪਕੜਾ ਰਿਹਾ, ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚਾਹੇ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ।